Okay, we can start now. So I share my screen. Okay. So in the last class we discussed continuous random variable and the joint distribution function. Joint distribution. இன்னைக்கு அதை ரீகால் பண்ணிட்டு அதே டாபிக்ல கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ ரீகால் ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றத மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதில் ரெண்டு கேஸ் இருக்கு, discrete and then continuous. So recall joint distribution. Suppose we have a two random variable x and y. X and y are random variable on a sample space S. On yes, S is a sample space of some random element. Now first case, if x and y are discrete. Suppose both are discrete random variable, then what is the joint distribution? So here we define the probability function is defined to be f of x comma y equal to probability of x equal to x comma y equal to. So this function is called probability distribution or probability function. Probability distribution or probability function. And this function satisfies the two conditions. The first condition is f of x comma y should be greater than or equal to 0 for all x comma y. And then if you add sum over all the x and y, f of x comma y should be 1. If any function satisfies these two properties, then we say is a probability distribution of the joint distribution x. Okay, so once we have a f, small f, we have a distribution function. So we can define capital F is nothing but less than or equal to. So capital F of x comma y is nothing but probability of x less than or equal to x comma y less than or equal to. Okay, what is the meaning of this? Summation, double summation. But here u maximum we can go up to x and b maximum we can go y. That is f of u comma. So once we have a probability function, we can define distribution function. So this f is called distribution function. Actually, we can call joint distribution. So whenever we use two variable, we can always use joint distribution function of a random variable x and y is defined to be capital F of x comma y equal to this. And there is a relation between these small, okay, this is the first case. Both the x and y are discrete random variable. Then this is a discrete, this is a probability function and this is a distribution function. Now second case, suppose both are continuous. X and y are continuous random variable. If both are continuous random variable, then what is the probability function? So we can define f of x comma y is nothing but probability of x equal to x, then comma y equal to y. But this is nothing but double integral f of u comma v du dv, where here x minus infinity to x. Okay, I think it is minus okay, this is directly we can define just f. Okay, any function, that not this one, but satisfy the condition that any function f satisfy the condition positive. We will define later. So it's positive, and then integral minus infinity to plus infinity. This is x, this x order range.
y ஓட ரேஞ்சும் minus infinity plus infinity, f of x comma y dy dx is should be. If a function satisfies these two conditions, then we is called this f is called density function. Usually we call whenever we have continuous case, we can call joint density function. This small f is called joint density function. Okay. Now, once we have a small f, we have a capital F. Capital F of x comma y is nothing but probability of x less than or equal to x, comma y less than or equal to y. What is the meaning of this? Integral minus infinity to maximum take x, and then y maximum takes y, f of u comma v du dv. Okay, this is called joint distribution function. Function of two continuous random variable x and y. Okay. Now there is a relation between this capital F and small f. If you differentiate f with respect to both x and y partially, dou square f by dou x dou y is nothing but we will get f of x comma. Because if we differentiate both sides, the integral will cancel, because the integration and differentiation are inverse of both each other. Therefore, this is a relation between the distribution function and then probability distribution. This is very important things, because ஒரு கொஸ்டின்ல வந்து கேபிட்டல் எஃப் கொடுத்து ஸ்மால் எஃப் கேட்பாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலாக பண்ணணும், அப்புறம் ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலாக பண்ணி கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் வந்து ஸ்மால் எஃப். ஸ்மால் எஃப் கொடுத்தாங்கன்னா அதை நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா கேபிட்டல் எஃப் கிடைச்சிடும். கேபிட்டல் எஃப் வந்து நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 2 times எக்ஸை பொறுத்து ஒய்யை பொறுத்து பண்ணிங்கன்னா ஸ்மால் எஃப் கிடைச்சிடும். இது ஒன்லி ஃபார் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் தான். ஏன்னா நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம், ஆனால் அங்கே வந்து எல்லாமே டிஸ்க்ரீட்டாக இருக்கும். அங்கே நம்ம வந்து கண்டினியூஸை பற்றி பேச முடியாது. ஏன்னா டிஃபரன்ஷியலாக இருக்கணும்னா முதல்ல கண்டினியூஸாக இருக்கும். அப்போ டிஸ்க்ரீட் கேஸில் வந்து கண்டினியூஸாக கிடையாது, அங்கங்கே பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அதனால் அங்கே நம்ம இந்த ரிலேஷன் பேச முடியாது. ஒன்லி கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் மட்டும் தான் பேசணும். ஸோ இதுதான் வந்து ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருக்குது. இதுலேயே வந்து மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு பார்த்தோம். அதேமாதிரி டிஸ்க்ரீட்லேயும் வந்து மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னது, இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதுலேயே வந்து what is probability of x less than or equal to x ன்னு என்ன அர்த்தம்னாக்கா, ஓகே இதை மட்டும் சம் பண்ணுறோம். இது எக்ஸை மட்டும் சம் பண்ணுறோம். எல்லாம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னா எக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ ஒய்க்கு வந்து ஒய்யை வேரி பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஐ வேர் ஐ ஈக்குவல் டு 1 to m சம்திங். அந்த டேபிளில் அந்த எக்ஸு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற ரோவில் இருக்கிற வேல்யூஸை மட்டும் சம் பண்ணுறது தான் என்னது மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இப்போ அதே சிமிலர்லி ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய்னா என்ன அர்த்தம், இங்கே ஒய் ஃபிக்ஸ்டு. அப்போ எக்ஸ் மட்டும் வேரினா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜே கமா ஒய் ஜே ஈக்குவல் டு 1 to some n. ஸோ இது வந்து மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒய், இது மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ சிமிலர்லி we can define the marginal distribution of x and y for the continuous random variable also. So that is probability of x less than or equal to x. Is nothing but we can define capital F1 of x is nothing but இங்கே x ஓட லிமிட் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து x, ஆனால் yக்கு வந்து லிமிட் கிடையாது. அதனால y ஓட லிமிட் வந்து -infinity plus infinity f of u comma v du dv. இது வந்து மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் x. அதே மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் y என்னன்னா y less than or equal to y என்னன்னா இங்கே y வந்து y ஓட ரேஞ்ச் வந்து பவுண்ட் ஆயிடுச்சு, மேக்ஸிமம் y வரைக்கும் தான் போகும். ஸோ we can define this is f2 of y. அப்படின்னா y வந்து ஃபிக்ஸ்டு, ஒய்யோட ரேஞ்ச் வந்து -infinity மேக்ஸிமம் y வரைக்கும் தான் போகும். ஆனால் எக்ஸுக்கு வந்து லிமிட் கிடையாது. அதனால மேக்ஸிமம் யூ கேன் டேக் -infinity plus infinity f of u comma v du dv. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஓகே, ஸோ இதே மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது. அது என்னன்னாக்கா எஃப் ஸ்மால் f1. இங்கே அகைன் என்னன்னாக்கா -infinity to infinity. இங்கே எக்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு, அப்போ ஒய் மட்டும் தான் வேரி ஆகுது. அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஜஸ்ட் டிஒய் தான். இது வந்து என்னது மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். மேலே இருக்குது இது வந்து கேபிட்டல் F1 F2ன்றது மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். இது வந்து டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன், மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்.
இப்போ f2 of y-ன்றது என்னன்னாக்கா y வந்து ஃபிக்ஸ்டு. அப்போ x வேரி ஆகுதுன்னா x ஓட லிமிட் தான் இங்க போடுறோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி f of x, y இங்க dx. ஓகே, இங்க வந்து x ஃபிக்ஸ்டு, அதனால y வந்து வேரி ஆகுது, அதனால y பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்றோம். இங்க y ஃபிக்ஸ்டு, அப்போ x பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்றோம். ஸோ இதான் வந்து ஆக்சுவலா நீங்க வேற நேம் கூட வச்சுக்கலாம். ஓகே, இனி இது பிரச்சனை. நீங்க வேற வேரியபிள் யூன்னு வச்சுன்னா இங்க duன்னு போடுறோம், bன்னு வச்சுன்னா இங்க dbன்னு போடுறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். இங்க மேல இருக்கிறது இங்க ரெண்டு இன்டெகிரேஷன் இருக்கு. இதுக்கு என்னன்னா மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கும் டிஃபரெண்ட் தெரியும். ஸ்மால் எஃப் வந்து டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன், கேபிட்டல் எஃப் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இதெல்லாம் நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து இதனுடைய கண்டினியூஷனாக சில டெஃபினிஷன்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் ரேண்டம் வேரியபிள், ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து எப்போ வந்து இண்டிபெண்டன்ட் சொன்னோம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஈவெண்ட் சொன்னோம். ரெண்டு ஈவெண்ட் எப்போ இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி. இப்படி இருந்ததுன்னா தென் வி சே ஏ அண்ட் பி ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட். ஈவெண்ட் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஆகுதுன்னா அதனுடைய ப்ராபபிலிட்டி, இன்டர்செக்ஷனுடைய ப்ராபபிலிட்டி வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட். ரெண்டு ஈவெண்ட் வந்து இண்டிபெண்டா இருக்குன்னா அந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்து இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். இது நான் பாடுறேன். இங்க அதே மாதிரி ரெண்டு வந்து ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து எப்போ இண்டிபெண்டன்ட் ரேண்டம் வேரியபிள் சொல்றேன்னாக்கா, இப்போ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் ரேண்டம் வேரியபிள். எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் random variable if probability of x equal to x comma y equal to y is nothing but product of probability of x equal to x into probability of y equal to y. So otherwise simply in terms of x, so this okay, this is nothing but suppose assume that x and y are discrete, then this is nothing but f of x comma y, and this is nothing but f1 of x because we fix x and then vary y, sum all the things, and இது வந்து f2 of y. Either we can say this or this, both are same. So we say two x and y are independent. Actually எங்க x and y வந்து discrete case, first வந்து discrete caseல வச்சிருக்கோம். So ரெண்டு discrete random variable வந்து எப்ப independent சொல்றோம்னா probability of x equal to x y equal to y equal to product of the probability. So similarly continuous random variable, next case வந்து ரெண்டு continuous random variable வந்து எப்போ வந்து independent சொல்றோம்னாக்கா again probability of x less than or equal to x comma y less than or equal to y should be product of this, product of x less than or equal to x into probability of y less than or equal to y. Otherwise in terms of capital F, this is nothing but capital F of x comma y. This is the x oda range மட்டும் தான் இருக்கு. அப்பனா நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணோம், f1 of x. இது வந்து y மட்டும் வேற y ஓட பவுண்ட் சொல்லியாச்சு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி y, therefore அதை எப்படி டினோட் பண்ணோம் f2 of y. ஓகே, if ரெண்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து எப்போ வந்து இண்டிபெண்டன்ட் சொல்றேனாக்கா இது சால்வ். ஓகே, ஸோ இந்த டெஃபினிஷன்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க வந்து கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நம்ம முன்னாடி வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தோம். இங்க வந்து கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் conditional probability na namakku theriyum probability of a given b equal to probability of a intersection b divided by probability of b provided if probability of b should be positive. So இப்போ வந்து ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள் x and y கொடுத்திருக்காங்க. இங்க கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து x உம் y உம் டிஸ்கிரீட்டா வச்சுக்கணும்.
discrete random variable, what is the meaning of probability of y given x? Actually, what is the meaning of this? Probability of y equal to y, probability of y equal to y given x equal to x. இதான் வந்து கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இது எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க? அகைன் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப், இல்லைனா ஜஸ்ட் டைரக்டாவே எழுதிக்கலாம், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எஃப் எழுதிக்கலாம். ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பை, இங்கே எக்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்ட், தேர்ஃபோர் f1 ஆஃப் எக்ஸ். அப்படின்னா இந்த f1 ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது என்னது? மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கே எக்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு, ஒய் மட்டும் தான் வேரி ஆகுதுன்னா, அப்படின்னா இது நொட்டேஷன் பிரகாரம் நீங்க எழுதினீங்க சம்மேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் தான் வேரி ஆகுது, ஒய் ஐ, வேற ஐ ஈக்குவல் டு 1 to m சம்திங். நியூமரேட்டர் என்னன்னாக்கா டபுள் சம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய், எக்ஸும் வேரி ஆகுது, ஒய்யும் வேரி ஆகுது. ஃபார் டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள்ல இதான் வந்து கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இந்த ஈவெண்ட் கொடுத்து இந்த ரேண்டம் வேரியபிள்ல இந்த ஈவெண்ட் என்ன அப்படின்றது. ஸோ இதே சிமிலராக வந்து we define what is f of y given x. இதுக்கு அதே தான், இதுக்கு டெஃபினிஷன் எழுதணும், அவ்வளோதான். இட்ஸ் நத்திங் பட் f of x comma y by f1 of x. இதுதான் வந்து conditional probability function of y given x. So this is called the conditional probability. Conditional probability function. Function of y given x. Similarly, we can define conditional probability of the function x given y. So similarly, we can define f of x given y is nothing but f of x comma y by f2 of y, where f2 of y is the marginal distribution function. அதாவது y இங்க ஃபிக்ஸ்டு, x மட்டும் வேரி பண்ணி அது எல்லாத்தையும் சம். ஓகே, ஸோ இதே வந்து கண்டினியூஸுக்கும் இதே தான். இங்க சம்மேஷன் போட போறோம், அங்க வந்து இன்டகிரேஷன் பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். So we can extend this. Suppose second case na, suppose x and y are continuous ah irundhanaka, anga vandu conditional distribution eppadi define pandrom. So both x and y are continuous random variable, then the conditional density function solrom. Anga vandu distribution solrom, yenaka discrete random variable nalla distribution da use பண்ணுவோம், continuous random variable vanda density ni use பண்ணுவோம். So conditional density function, conditional density function of y given x is defined to be f of y given x is nothing but f of x comma y by f1 of x. உங்களுக்கு தெரியுதுக்கு என்ன f of x comma y என்னன்னு தெரியும்? டபுள் இன்டெக்ரல் f of u comma v du dv, both are vary from minus infinity to plus infinity. இந்த கீழே இருக்கு மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இதுதான் இந்த டெஃபினிஷன். இந்த டெஃபினிஷன்லாம் யூஸ் பண்ணி இப்போ இதுல இன்னொன்று இருக்கு. இதனுடைய ப்ராபபிலிட்டி இப்போ சப்போஸ் 2 இன்டர்வல் வராங்க, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் a less than something some c, probability of the interval c less than y less than d given that x ஓட ரேஞ்ச், சப்போஸ் எக்ஸுக்கு வந்து சம் வேற வேல்யூ கொடுங்க, எக்ஸ் சம் சின்ன இதுவாக கொடுங்க, எக்ஸ் ஸ்டிக்லி லெஸ் தென் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஸ்டிக்லி லெஸ் தென் எக்ஸ் பிளஸ் டெல்டா எக்ஸ், சம் ரேஞ்ச் இன்டர்வல். இது என்னன்னாக்கா இன்டெக்ரல் சி டு டி, ஏன்னா இது கிவன், இதுதான் கண்டுபிடிக்கும். therefore integral c to d conditional probability of y given x into dy. இதான் இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இந்த இன்டர்வல் கிவன், இந்த இன்டர்வல் வந்து இன்டெக்ரல் c to d கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் y given x dy. ஏன்னா இது y ஓட ரேஞ்ச் தான் இது c2,
d. Therefore, we have to integrate with respect to y. Okay, இதை யூஸ் பண்ணி some problems போடுவோம். joint distribution வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. Okay. So ஒன்று ரெண்டு ப்ராப்ளம் போகும். So exercise 1. The joint density function of two continuous random variable x and y is defined to be f of x comma y equal to c times xy, where x varies from 0 less than 4 open interval and y varies from open interval 1 to 5. x இங்கேயும் y இங்கே இருந்தா இந்த f of x comma y இருந்து c times xy னு டிஃபைன் பண்ணுவோம். மற்ற எல்லாத்துக்கும் 0 டிஃபைன் பண்ணுவோம். 0 otherwise. ஸோ இது வந்து என்னது ஜாயிண்ட் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். இப்போ கொஸ்டின் என்னக்கா ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் சி. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் சி. செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த இன்டர்வல் 1 strictly less than x strictly less than 2 comma 2 less than y less than 3. Okay, and then we have to check that இது w இதனுடைய வேல்யூ வந்து டபுள் இன்டெக்ரல் இஸ் 1. தட் இஸ் இன்டெக்ரல் minus infinity plus infinity minus infinity plus infinity f of x comma y dx or dy dx should be, we got to prove this. இது ஓகே, இது ஓகே ப்ரூவ் பண்ணதுல டைரக்டாக வந்து எனக்கு ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லிட்டாங்க. நான் அந்த ப்ரூவ் பண்ணதுல இது பை டெஃபினிஷன் பிரகாரம். ஓகே, சொல்யூஷன் எப்படி இப்போ சிஏ கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் டிஒய் டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ வந்து ஒன்றும் தெரியும். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் given. We know that. We know that this value is 1. Now substitute the value of f of x comma y. Therefore 1 implies that 1 equal to integral minus infinity plus infinity integral minus infinity plus infinity. இதே வந்து ரெண்டா பிரிக்க போறோம். ஏன்னாக்கா இங்க மற்ற இன்டர்வல்ல அந்த ஃபங்க்ஷன் 0. அப்ப நம்ம ஒன்லி x வந்து இந்த ரேஞ்சிலும் y இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறதுல மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். மற்ற வேல்யூலாம் 0 ஆயிடும். ஸோ இப்போ அந்த இதை மட்டும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அப்போ எக்ஸ் வந்து எங்கே வேரி ஆகுது? 0 to 4 வரைக்கும் வேரி ஆகுது. ஸோ 0 to 4 இது யாருனாக்கா எக்ஸோட வேல்யூ. ஸோ மேபி இங்கே இருக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 to 4. ஒய்யோட வேல்யூ என்னது 1 to 5. இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷன் என்னது சி இன்டி எக்ஸ் ஒய். இதுதான் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் டிஒய் டிஎக்ஸ். ஏன் நான் ஃபர்ஸ்ட் டிஒய் ஆகுறேனாக்கா ஃபர்ஸ்ட் இங்கே இன்டெகிரேஷன் வந்து ஒய்யை பொறுத்து இருந்தால அது முதல்ல டிஒய் இருக்கும். ஆக்சுவலாக இப்போ என்னன்னா இப்படி ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக முடிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸை பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணும். therefore this is integral 0 to 4. நீங்கள் கான்ஸ்டன்ட் சி கூட வெளியே எடுத்துக்கலாம், அது பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கனாக்கா எக்ஸ்ன்றது கான்ஸ்டன்டாக ட்ரீட் பண்ண போறீங்க. எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை 2 இதுக்கு வந்து 1 to 5 டிஎக்ஸ். ஓகே, லிமிட் வந்து ஓகே, லிமிட் வந்து 1 to 5 0 to 4. ஓகே, எக்ஸோட லிமிட் வந்து 0 to 4, ஒய்யோட லிமிட் வந்து 1 to 5. ஓகே, இப்போ நீங்க எக்ஸ் ஒய்க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா சி இன்டெகிரல் 0 to 4 எக்ஸ் இன்டூ நீங்க 2 கூட நீங்க வெளியே எடுத்துக்கலாம் 1/2. அப்போ எக்ஸ் இன்டூ ஒய் ஸ்கொயர் வந்து 25 மைனஸ் 1. ஏன்னா ஒய் ஸ்கொயர் நீங்க லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணது 1 வரும் இன்டூ டிஎக்ஸ். இது வந்து 24 2 கேன்சல் பண்ணீங்கன்னாக்கா 12 வரும் 12c. இப்போ இன்டெகிரல் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும், அதை பண்ணீங்கன்னாக்கா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 வரும் இன்டெகிரல் 0 to 4. அகைன் இந்த 2 கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா 6 times c. 4 ஸ்கொயர் வந்து என்னது 16, ரைட்? 16 minus 0. ஸோ அப்போ என்னது 16 into 6 எவ்வளோ 92. சாரி, இங்கே மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, 24 இந்த 2 கேன்சல் பண்ணிடலாம். 12c
x square by 2. 2 cancel பண்ணீங்கன்னா 6 times t x square 16. Okay. 36 96 கரெக்டா 96c. இதான் ஒன்று தெரியும். therefore c equal to 1/96. ஸோ சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு 1/96. இப்போ வந்து செகண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும். என்னது வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் டூ? அப்படின்னா இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா முதல் நீங்கள் எழுதிக்கணும். இன்டெக்ரல் எக்ஸோட ரேஞ்ச் வந்து 1 to 2, ஒய்யோட ரேஞ்ச் வந்து 2 to 3. இந்த கேஸில் f of x, y dy dx. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த இன்டர்வல் 1 to 2 பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கிறதுலக்குள்ளதான் இருக்கு. இந்த 0,4க்குள்ள தான் வந்து 1,2 இருக்கு. இந்த 1,5க்குள்ள தான் வந்து 2,3 இருக்கு. அதனால அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. c டைம்ஸ் xy தான். மற்ற இன்டர்வல் பற்றி நமக்கு கவலை கிடையாது. சியோட வேல்யூ வந்து 1/96 தெரியும். அப்போ டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஆன்சர் எழுதிடலாம். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 1 strictly less than x, strictly less than 2, given as not given, 2 less than y, less than 3 is nothing but integral 1 to 2, integral 2 to 3, f of x, y dy dx. This is nothing but integral 1 to 2, integral 2 to 3. இங்கே c f of x, y is c times xy. c யோட வேல்யூ வந்து 1/96 xy dy into dx. ஓகே, இப்போ அகைன் நீங்கள் சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா 1/96 வெளியே எடுத்துட்டு இன்டெக்ரல் 1 to 2. இப்போ ஒய்யை பொறுத்து இன்டெக்ரல் பண்ணிங்கன்னா y square by 2. x வந்து கான்ஸ்டன்டாக ட்ரீட் பண்ண வேணும். அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் 2 to 3 dx. ஸோ இப்போ இந்த 2 கூட நீங்கள் வெளியே எடுத்தீங்க 1/2 into 96 integral 1 to 2 x into 9 square, 3 square is 9 minus 2 square is 4 into dx. இது வந்து 5 ஆயிடும். அந்த 5 கூட நீங்கள் வெளியே எடுத்தீங்கன்னா 5/2 into 96 into x into dx x square by 2. அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் போட்டீங்கன்னாக்கா அகைன் நீங்கள் 2 கூட வெளியே எடுத்துக்கலாம். 5/4 into 96 into x square வந்து 4 minus 1 is 3. So 5/4 into 96 into 3. இப்போ நீங்கள் 3 எல்லாம் சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சுனாக்கா இது வந்து 32. ஓகே, இது கேன்சல் பண்ண முடியாது அவ்வளோ. ஸோ therefore 5/8. ஸோ 5/128. கரெக்டாக நான் எதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். 7/128 5. 2 to 3 4 5. ஓகே, இதான் ஓகே. இப்போ அதே மாதிரி இதுலேயே வந்து இந்த மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது அதுவும் சேர்த்து ஒரு ப்ராப்ளமா. ஸோ அதே இந்த போன ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தது ஸ்மால் எஃப் தான். ஃபைண்ட் த மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மார்ஜினல் இது வந்து டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளா கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளா நீங்கள் முதல்ல எழுதிக்கணும். பார்த்தாலே ப்ராப்ளம் அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணதுலேயே இன்டர்வலில் தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே எல்லாமே எக்ஸும் ஒய்யும் இன்டர்வலில் தான் வேரி ஆகுது. அதனால இது வந்து எக்ஸும் ஒய்யும் வந்து கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் தான், டிஸ்கிரீட் கிடையாது. ஸோ அதனால இங்கே மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்குறாங்கன்னா அது கண்டினியூஸ் மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான். ஸோ மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் உடைய மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இங்கே எக்ஸோட மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ன்றது என்னக்கா கேபிட்டல் F1 ஆஃப் எக்ஸ். இது என்னது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் than or equal to எக்ஸ். இது என்னது எக்ஸோட ரேஞ்சு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஒய்க்கு கொடுக்கலாம். அப்போ ஒய் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்துக்கும் -∞ +∞. ஆனால் எக்ஸுக்கு வந்து -∞ மேக்ஸிமம் எக்ஸு எஃப் ஆஃப் யூ கமா வி டிவி டியூ. இப்போ ஆனால் நம்ம இந்த ஃபுல் இன்டர்வல் நம்ம எடுக்க தேவையில்ல, ஏன்னா எக்ஸோட ரேஞ்சே நம்மளுக்கு தெரியும். எக்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் 0 to
மேக்ஸிமம் 3 சொல்லணும்னா 0 to 4 இருக்கு. ஆனால் இங்கே 4 அப்போ லோயர் லிமிட் 0 தான் எக்ஸுக்கு, ஆனால் மேக்ஸிமம் எக்ஸ் 4. ஒய்க்கு மேக்ஸிமம் என்னது 1 to 5, ரைட்? அப்போ இங்கே வந்து டேரெக்டாக இந்த பியோடது வந்து 1 to 5. இப்போ எஃப் ஆஃப் யூ கமா வில என்ன தெரியும், சி டைம்ஸ் எக்ஸ் ஒய், சியோட வேல்யூ வந்து 1/96, அதே தான் 1/96 யூவி இன்ட்டு டிவி டி. இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா கடைசியில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அன்னோன் வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ். அப்போ இங்கே கிடைக்கிறது வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் தான் கிடைக்கும். இதை நீங்கள் சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா கடைசியாக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னாக்கா x²/16 கிடைக்கும். ஓகே, அதை நீங்கள் செக் பண்ணுங்க. ஸோ இது மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ். அதே மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒய்ன்றது என்னன்னாக்கா f2 ஆஃப் ஒய். ஸோ f2 ஆஃப் ஒய்ன்றது என்னன்னாக்கா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய். அப்போ எக்ஸோட ரேஞ்ச் வந்து -∞ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி, ஒய்யோட ரேஞ்ச் வந்து -∞ டு ஒய். எஃப் ஆஃப் யூவி டிவி டி. அகைன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் 0 to 4 தான். அப்போ இந்த லிமிட் வந்து இன்னும் வந்து எக்ஸுக்கு வந்து 0 to 4 தான், மற்றதெல்லாம் 0. அதேமாரி ஒய்க்கு வந்து 1 தான் லோயரு, மேக்ஸிமம் ஒய் வரைக்கும் போகும். எஃப் ஆஃப் யூ கமா வி டிவி டி. ஸோ அதேமாரி இங்கே வந்து சி இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய், சி இன்ட்டு யூவி, ஏன்னா இங்கே யூவியில் சொல்கிறோம். ஸோ இன்டெக்ரல் 0 to 4 இன்டெக்ரல் 1 to ஒய் சி டைம்ஸ் யூவி டிவி டியூ. இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சியோட வேல்யூ வந்து 1/96 எல்லாம் தெரியும். இதை நீங்கள் சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும். ஸோ அந்த ஆன்சர் நாங்கள் எழுதினேன் டேரெக்டாக. பட் ஆனால் இது வந்து இங்கே வந்து அன்னோன் வந்து ஒய்யில் இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய்ல தான் கிடைக்கும். therefore it should be y² - 1/24. ஓகே, அகைன் இது வந்து 1 அந்த ஒய் வந்து 1க்கு 5க்கு இடையில இருந்தா. இப்போ 1 விட அதிகமாக இருந்தா என்ன, 1 விட கம்மியாக இருந்தா என்னன்றதை நீங்கள் அதில் மென்ஷன் பண்ணி. அதே மாதிரி முன்னாடி இந்த எஃப்க்கும் வந்து நீங்கள் எல்லா வேலைக்கும் சொல்லுவோம். இப்போ வந்து எக்ஸுக்கு மட்டும்தான் எக்ஸ் வந்து 0ல வந்து 4 வரைக்கும் இருந்தானே, 0 விட கம்மியாக இருந்தானே, 4 விட அதிகமாக இருந்தானே, அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடணும். ஸோ ஏன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த கேபிட்டல் F1ன்றது டிஃபைன்ட் ஆன் ஹோல் ஆர். அப்போ எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் சொல்லணும் எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவாக. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் நான் கண்டுபிடிச்சது வந்து 0 to 4 வரைக்கும், ஏன்னா அங்கே தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இதுவாக இருக்கும். ஸோ இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், x²/16 கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ எக்ஸ் நெகட்டிவாக இருந்தால் என்ன வரும்னா ஆக்சுவலாக 0 தான் வரும், ஏன்னா நெகட்டிவ்ல ஃபங்க்ஷன் 0. அப்போ எக்ஸ் வந்து 4 விட அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா ஃபுல் இது வரும், அது 1 வரும். ஸோ சிமிலர் இந்த மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒய் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது அதே மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் எழுதும். அதே மாதிரி ஒய் வந்து ஒய்யோட ரேஞ்ச் கிவன் ரேஞ்ச் வந்து 1 to 5. அப்போ 1 விட கம்மியாக இருந்தால் என்ன, 1க்கும் 5க்கும் இடையில இருந்தால் என்ன, 5 விட அதிகமாக இருந்தால் என்ன. இப்போ இந்த கேஸ் தான் போட்டிருக்கோம். இது வந்து y² - 1/6 24. ஓகே, ஒய்யை விட அதிகமாக இருந்தாலே எல்லாத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம்னா ஒய்னு 1 வந்துடும், இதை விட கம்மியாக இருக்குது 0. இது ட்ரிவியல். ஓகே, so any doubt to now? இதே வந்து இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் வேரியபிள்லாம் இருக்கு, அதை நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, இதில் வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். ரிலேட்டட் டு கண்டினியூஸ் நாட் கண்டினியூஸ் கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். Suppose x and y are density function, joint density. X and y have the joint density function. So density வந்துட்டாலே அது வந்து அது continuous random variable தான். Density function given by f of x comma y equal to 1/4 plus x into y. எப்போனாக்கா 0 strictly less than x, strictly less than 1, and y is same interval 0 otherwise. So இதான் வந்து joint density function. இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னாக்கா find the conditional probability y given x. அப்புறம் வந்து what is the probability of y strictly greater than 1/2 given 1/2 less than x less than 1/2 plus some range. Dx is small length. இது கண்டுபிடிக்கும்.
ஸோ இதுதான் வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ். ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ எஃப் ஆஃப் எஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பை எக்ஸ்னா எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், கொடுத்துக்கிற ப்ராப்ளம் தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய். ஓகே, இப்போ முதல் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது என்னன்னாக்கா இங்கே எக்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு. ஓகே, அப்போ ஒய் வந்து வேரி ஆகும். ஒய் அப்போ என்ன ஆகும்? மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வேரி ஆகும். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இன்ட்டு டிஒய். ஓகேவா? ஸோ மேபி நான் அந்த ப்ராப்ளத்தை 3/4 மாற்றிக்கிறேன். 1/4 இல்லை, எனி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கலாம், பட் இது. ஸோ இதான் வந்து எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ். இங்கே எக்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு, ஒய் மட்டும் தான் வேரி ஆகுதுன்னா அப்போ ஒய்யோட ரேஞ்ச் தான் இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட். இப்போ இதோட வேல்யூ போடுங்க. இப்போ இங்கே ஒய்யை பொறுத்தான் பண்ணுறீங்க. அப்போ ஒய்யோட ரேஞ்ச் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? 0 to 1 தான் தெரியும். அப்போ இந்த இன்டர்வலை 0 to 1 எழுதிக்கலாம். மற்ற இன்டர்வலில் 0. அங்கே வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஆர் 3/4 ப்ளஸ் எக்ஸ் டைம்ஸ் ஒய். ஸோ இதான் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இன்ட்டு டிஒய். இப்போ இது ஒய் இந்த இது வந்து ரெண்டு இன்டெகிரேஷனாக பிரிக்கலாம். இன்டெகிரல் 0 to 1 3/4 டைம்ஸ் டிஒய் ப்ளஸ் இன்டெகிரல் 0 to 1 xy டிஒய். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பண்ணீங்கன்னாக்கா டிஒய் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஒய்னு வரும். அப்போ 3/4 ஒய் வந்து 0 to 1 போடும்போது 1னே கிடைச்சிடும். தேர்ஃபோர் 3/4 ப்ளஸ் இப்போ எக்ஸ் கான்ஸ்டன்டாக ட்ரீட் பண்ண போகிறோம். ஒய்யை பொறுத்து பண்ணால் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை 2 0 to 1. ஸோ அப்போ 1 போடும்போது எக்ஸ் பை 2னு கிடைக்கும். 0 போடும்போது 0. தேர்ஃபோர் 3/4 ப்ளஸ் எக்ஸ் பை 2. ஸோ இதான் வந்து எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ். இப்போ எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் தெரியும், எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தெரியும், எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் தெரியும். அதை நீங்கள் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய்யை வந்து இதை வந்து இந்த எஃப் ஒன்னால டிவைட் பண்ண போறீங்க. அப்படின்னா டிவைட் பை அந்த எஃப் ஒன் வேல்யூ போட போறீங்க. அதை சிம்பிளை பண்ண போறீங்க, அவ்வளோதான். ஸோ தேர்ஃபோர் the conditional probability of y given x is nothing but f of x comma y by f1 of x. f1 of x ஓட வேல்யூ வந்து. ஸோ அப்போ இங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ரேஞ்ச் இங்க சொல்லணும். இங்க ஒய்யோட ரேஞ்ச் தான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எக்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு. அப்போ இந்த இன்டர்வல்ல தான் நம்மளுக்கு இது கிடைச்சிருக்கு. அப்போ அங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமாவோட வேல்யூ வந்து 3/4 ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை எஃப் ஒன் யாரு 3/4 ப்ளஸ் எக்ஸ் பை 2. ஓகே, ஃபார் அதர்வைஸ் the function should be 0. ஏன்னா கேபிட்டலி அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்யே வந்து இந்த ஒய் வந்து இந்த ரேஞ்சில் இருந்தாமல் தான் நான் 0 வேல்யூ. இந்த ஒய் வந்து வேற ரேஞ்சில் இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக 0. அப்போ நியூமரேட்டர் 0 ஆச்சுன்னா டினாமினேட்டர் எது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 ஆகிடும். ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். இப்போ என்ன சிம்பிளை பண்ணணும்னா நீங்கள் இதை சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா 4ஆல் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா 3 + 4 டைம்ஸ் எக்ஸ் ஒய் பை 4 இது நியூமரேட்டரில் இருக்கும். டினாமினேட்டரில் வந்து அகைன் 4ஆல் எடுத்தீங்கன்னாக்கா 3 + 2x by 4. இந்த 4 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 3 + 4xy by 3 + 2x. இதான் இந்த இடத்துல வந்து conditional probability of y given x. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுவாங்க? probability of y strictly greater than 1/2 given x is 1/2 strictly less than x strictly less than 1/2 plus some small region. ஸோ இது அகைன் நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா y வந்து மினிமம் 1/2 மேக்ஸிமம் இப்போ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும். அப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும். இதுக்கு என்னென்னா இன்டெக்ரல் அந்த ஒய்யோட நம்மளுக்கு குயிக்காக ரீகால் பண்ணிடுவோம். c less than y less than d given x வந்து x strictly less than small x strictly less than capital X strictly less than x plus some dx இருந்ததுனாக்கா இதுக்கு என்ன நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம்? c to d the conditional probability of y given x into dy. இதான் ஃபார்முலா. ஸோ அப்போ இங்கே ஒய்யோட ரேஞ்ச் என்னது? ஒய் வந்து மினிமம் 1/2 அப்போ மேக்ஸிமம் இன்ஃபினிட்டி. கண்டிஷன் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் இன்ட்டு dy. நம்ம ஆல்ரெடி தான் வந்து எஃப் ஆஃப் ஒய் கமா எக்ஸ் ஒய் கிவன் எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுவும் வந்து ஒய் வந்து 0 to 1 இருக்கும்போது மட்டும்தான்.
அப்போ இந்த மேக்ஸிமம் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகாது, ஒன்னோட நின்றுடும். ஏன்னா ஒன்றுக்கு அப்புறம் இந்த இதோட வேல்யூ வந்து 0. அதனால நம்ம 0 to 1/2 to 1 வரைக்கும் எடுத்துட்டு f of x, y தான் என்னது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இந்த 3 + 4xy by 2 + 2x into dy. ஸோ ஒய்யை பொறுத்தா நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணணும். ஸோ ட்ரீட்டட் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிங்கனாக்கா அது 2 இன்டெகிரலாக நீங்கள் பிரிச்சுட்டு நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், 3y + 4xy² by 2. இந்த டினாமினேட்டர் விட்டுங்க, நியூமரேட்டர் மட்டும் நான் பார்க்குறேன். ஓகே, இது இன்டெகிரேட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு நீங்கள் அப்பர் லிமிட்டு லோயர் லிமிட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறீங்க. அப்போ முன்னாடி வந்து அந்த 1/2 + 2x இருக்கும். இப்போ அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 3 + 2 கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா 2x. இது அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது மைனஸ் லோயர் லிமிட் சப்மிட் பண்ணும்போது 3/2 ப்ளஸ் 2x y = 1/2 பண்ணும், 1/4 4. இந்த 4 நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஒன்றா வந்து 2 + 2x இருக்கு. ஸோ இது சிம்பிளி பண்ணனா 1/2 + 2x 3 + 2x - 3/2 - x/2. ஸோ இதை டேரெக்டாக சிம்பிளி பண்ணிடுங்க. ஸோ நான் டேரெக்டாக வேணா ஆன்சர் எழுதுவேன். இது என்ன வரும்னாக்கா நம்மளுக்கு எக்ஸ் வந்து எக்ஸும் நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த எக்ஸோட கிவன் கொடுத்துருக்காங்க 1/2 to 1/2 வெரி ஸ்மால். அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நீங்கள் 1/2 எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா கிவன் எக்ஸோட ரேஞ்ச் வந்து இது எக்ஸ் வேலை கடைசியாக 1/2 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, கேன்சல். ஸோ therefore this is nothing but 9/16. ஸோ அதுதான் கொடுத்து கேள்வி வந்து கண்டிஷன் ப்ராபபிலிட்டி கேட்டாங்களா இல்லை மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்குறாங்களான்றதை பார்த்துட்டு நீங்கள் போடுங்க ஆன்சர். ஸோ ஃபார்முலா மஸ்ட், ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் இது வேணால் போடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ, வேரியன்ஸ் அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ இது வரைக்கும் ஏதாவது நீங்கள் நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண புக்ஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள். எப்படி ஒரு கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அப்போ இன்டெகிரேஷன் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிட்டா போதும். நீங்கள் அதை பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ எனி டவுட்? தேங்க்யூ.